Class 10, Namaste, good afternoon. So I hope you are fine there. Today there will be science class. Okay, in the beginning, I request the students of class 10 to switch on the video. I could hardly see only 4 5 students, but as I checked the number of participants, then let's begin today's class 10. Do you remember the topic coin and feather experiment that we had discussed last time? जुन गएको क्लासमा हामीले क्विन एन्ड फेदर एक्सपेरिमेन्ट पढ्यौँ नि त्यो तिमीलाई कतिको याद छ मलाई आशा छ त्यो सबैलाई याद छ क्विन एन्ड फेदर एक्सपेरिमेन्टको प्रिन्सिपल थ्योरी अथवा कन्क्लुजन द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट ओके आजको टपिक चाहिँ क्लास 10 फ्री फल एन्ड वेटलेसनेस ओके विल ट्राई आवर बेस्ट टु conclude the first chapter by today. Regardless in the difference of masses of objects, they fall at the same oscillations in the absence of your resistance. भनेको चाहिँ क्विन एन्ड फेदर एक्सपेरिमेन्टको जुन कन्क्लुजन थियो होइन एक्सपेरिमेन्टली प्रुभ गरेको जुन ग्यालिलियोको जुन पर्सेप्सन अथवा जुन थ्योरी ओके एसर्सन अथवा प्रेडिक्सनलाई एक्सपेरिमेन्टली प्रुभ गरेको क्विन एन्ड फेदर एक्सपेरिमेन्ट लास्ट टाइम हामीले डिस्कस गऱ्यौँ सिमिलर टाइप अफ एक्सपेरिमेन्ट छ क्लास 10 अर्को द्याट इज रक एन्ड फेदर एक्सपेरिमेन्ट ओके रक भनेको स्टोन हो पिस अफ स्टोन र फेदरलाई लिएर सेम ओके अब सिमिलर ग्लास ट्युबमा चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गरेको छ and you can see okay, on your slide is a picture first glass tube condition भनेको in the air okay and second भनेको that is in the vacuum that means there is the absence of your resistance and same conclusion has been drawn okay from this experiment a piece of stone or feather लिएर गरेको एक्सपेरिमेन्टमा नि सेम कन्क्लुजन थियो in the absence of your resistance that means when there is only gravity okay that is pulling the objects downward or towards the center of the earth that I mean no matter the masses are they all fall with the same velocity or same speed or with the same oscillations okay. If we know that the value of oscillation due to gravity okay at the earth surface is 9.8 meter per second square and if you observe the second that is picture let's say tube that means you can easily see here a piece of stone and feather are falling at the same rate means okay if this experiment is done on the earth then obviously these two okay materials both stone and feather they acquire same oscillations that is equal to 9.8 meter per second square because during free falling condition okay all objects they gain same oscillation which is equal to oscillation due to gravity बुझ्यो है अब क्लास 10 अब बिस्तारै क्लास सुरु भइसकेछ प्लिज ध्यान दिऊ सकेसम्म प्लिज म्युट योर माइक and when I request you to okay speak or say something then you can unmute your mic यो रिभिजन हो थोरै हामी 2-3 मिनेट गएको क्लासको रिक्याप गर्दैछौँ रिभ्यू गर्दैछौँ अनि इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट चाहिँ के छ भने अर्को क्लास 10 okay the same or similar type of experiment was even done on the surface of the moon okay 1970 तिर okay astronaut डेभिड स्कटले चाहिँ एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभयो at the time he took a hammer and feather यो चाहिँ कुनै ग्लास ट्युबमा गरेको एक्सपेरिमेन्ट होइन यो चाहिँ ओपन सर्फेसमा है मुनको सर्फेसमा लुनार सर्फेसमा चाहिँ गरिएको एक्सपेरिमेन्ट हो ओके अनि एउटै टाइममा फ्रम द सेम हाइट जब ह्यामर र फेदरलाई ड्रप गर्यो नि अनि के देख्यो भने इजिली द ह्यामर एन्ड फेदर दे ओके फल साइमल्टेनियसली एउटै टाइममा द्याट मिन्स विथ द सेम अस्सिलेसन ओके दे फेल तिमी यहाँ हेर्न सक्छौ फिगरमा ओके मैले चाहिँ थोरै हाइलाइट गरेको छु here you can see okay the picture hammer and then feather they fail at the same okay time that means they fail with the same oscillation that is equal to 1.67 meter per second square because this experiment was done on the surface of the moon okay moon को चाहिँ open surface मा गरिएको थियो अब moon मा चाहिँ यो किन पोसिबल भयो भने because moon okay doesn't have atmosphere moon मा चाहिँ यो रेजिस्टेन्स एक्सपिरियन्स गरिदैन यसको मतलब नेचुरली देयर इज द एब्सेन्स अफ यो रेजिस्टेन्स अनि मून सर्फेस लुनार सर्फेसमा
here resistance absent भएको कारणले गर्दाखेरि so all the objects, okay, even they have different masses, they fall simultaneously, they fall at the same time. यो अर्को एक्सपेरिमेन्ट हो है। भनेपछि यहाँसम्म क्लियर छ है क्लास 10? ओके, द्याट इज फलिङ बडिज एन्ड एसिलेसन ड्यु टु ग्राभिटी टपिक अन्तर्गत हामीले जुन एक्सपेरिमेन्ट कोइन एन्ड फेदर एक्सपेरिमेन्ट पढेका थियौँ त्यसको कन्क्लुजन याद गर्दै जाँदाखेरि अनि फर्दर हामीले रक एन्ड फेदर एक्सपेरिमेन्ट पनि देख्यौँ जसले सेम कन्क्लुजन ड्र गर्छ। ओके, एसिलेसन इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द मास अफ द बडी अफ द फलिङ बडी। Okay, oscillation it depends on the mass of heavenly body, but it is independent on the mass of falling body or freely falling body भन्ने जुन कन्क्लुजन छ। अनि फेरि ओके लेटर त्यसपछि मुनमा पनि गरियो त्यो एक्सपेरिमेन्ट by taking hammer and feather, okay, and the same conclusion is drawn. That means okay, whatever the masses be, okay, they do not affect the oscillation during their free fall. They fall with the same oscillations, okay, if they are dropped on the surface of the moon and in the absence of air resistance, okay, they fall with oscillation 1.67 meter per second square. And if the same condition happens on the earth and all the objects fall freely with the oscillation 9.8 meter per second square. And if the same experiment done, so in the case that if there is no atmosphere or if there is no air resistance, okay, that neglecting air resistance, okay, even on the surface of Jupiter, okay, they fall freely with the oscillation that is 25 meter per second square, because 25 meter per second square is the oscillation due to gravity of Jupiter. Okay, 1.67 meter per second square is the oscillation due to gravity of moon, and while small g is 9.8 meter per second square on the earth surface. ल एउटा टपिक हामीले चाहिँ कन्क्लुड गरेको छौँ क्लास 10 कोइन एन्ड फेदर एक्सपेरिमेन्ट भन्ने जुन टपिक छ त्यो आज अहिले भर्खरै कन्क्लुड भएको छ। अब हामी अर्को टपिकमा लिङ्क गर्दैछौँ है, कन्टिन्यू गर्दैछौँ। ओके, क्लास 10 नेक्स्ट टपिक, ओके, लेट मी टेल यू वी आर गोइङ टु डिस्कस टुडे टपिक्स आर फ्री फल एन्ड वेटलेसनेस है। हामी फ्री फल र वेटलेसनेस भन्ने दुईवटा टपिक पढ्छौँ। यो दुईवटा टपिक पढिसकेपछि फर्स्ट च्याप्टर ग्राभिटेसन अथवा फोर्स भन्ने चाहिँ सकिन्छ है। So before we connect to the topic free fall and weightlessness, let's talk in short about air resistance. Air resistance means the upthrust of the earth. Sorry, air. Okay, upthrust of the air. Okay, I repeat, air resistance is the upthrust of the air. So why I say upthrust? Because air is exerting force, its force in upward direction that acts opposite to the gravity. Okay, upthrust भनेको क्लास 10 UPTHRUST upthrust, अप भनेको डिरेक्सन त्यसले सो गर्यो, अपवर्ड डिरेक्सन भन्यो, अनि थ्रस्ट भनेको आफै फोर्स हो। ओके, द फोर्स इज अल्सो नोन बाई अनदर वर्ड कल थ्रस्ट, THRUST थ्रस्ट। अनि फोर्सको डिरेक्सन कता छ भन्दा अपवर्डतिर छ, अनि त्यही भएर त्यसलाई अपथ्रस्ट भनेको है। अनि एयर रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ अपथ्रस्ट एक्जिटेड बाई एयर, ओके, द्याट एक्ट्स अगेन्स्ट द ग्राभिटी। ओके, अर्थको ग्राभिटीको डिरेक्सन चाहिँ डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द अर्थ छ, तर त्यो ग्राभिटीको ठ्याक्क अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ ओके अर्को पार्टिकल एयरले चाहिँ आफ्नो फोर्स एक्जर्ट गरेको छ भने अब कता छ भन्दाखेरि चाहिँ ग्राभिटी डाउनवर्ड हो भने एयर कता अपवर्ड है। अनि ग्राभिटीको डिरेक्सन डाउनवर्ड छ, ग्राभिटीले कुनै पनि अब्जेक्ट तलतिर पुल गर्छ ओके भने अब ठ्याक्क त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा एयरले चाहिँ फोर्स एक्जर्ट गर्छ भने त एयरले त त्यहाँनिर के हो त अब्स्टाकल चाहिँ क्रिएट गर्यो नि त हैन, थोरै त्यहाँनिर ब्लकेज जस्तो त्यहाँनिर रोक्न खोजेको जस्तो गर्यो नि हैन। सो वाइ सिन्स द एयर एक्टर्स इट्स फोर्स in upward directions that acts opposite to the gravity, okay, so why that force is simply called air resistance. So now अब topics छ नि class 10 कोइन एन्ड फेदर एक्सपेरिमेन्ट, एसिलेसन ड्यू टु ग्राभिटी अनि एयर रेजिस्टेन्स, अनि पढ्न खोजेको जुन टपिक फ्री फल एन्ड वेटलेसनेस है, यी टपिक्सहरु चाहिँ एकअर्कामा एकदमै इन्टरलिङ्क छन् है, एकदमै इन्टररिलेटेड छन्। अब मान्नु तिम्रो कुनै हाइटबाट सर्टेन हाइटबाट अब्जेक्ट्सहरु फल हुँदैछ र त्यो टाइममा त्यो अब्जेक्ट्समा चाहिँ ग्राभिटी मात्र भन्ने फोर्स चाहिँ एक्ट भएको छ, ओके, अप्लाई भएको छ, त्यहाँ एयर रेजिस्टेन्स छैन। ओके, इन द एब्सेन्स अफ एयर रेजिस्टेन्स भनेको भ्याक्युम छ भने ग्राभिटी मात्र फोर्स छ भने त्यो टाइममा
ओके ओके अस्लेसन त त्यो बडीमा प्रोड्युस भएको त अस्लेसन ड्यु टु ग्राभिटेसन इक्वल हुने भइहाल्यो र जति पनि बडी छ सबै सँगै खस्ने भइहाल्यो भने त्यो बेलामा जुन खसिरहँदाखेरि त्यो क्रिएट भएको मोसन छ नि फल ओके एउटा स्पेसल फल हुन्छ स्पेसल मोसन हो त्यो isn't it? And that motion is just due to the influence of gravity alone, gravity only. Okay, since there is the absence of your resistance or any other external resistance, त्यहाँ अरू कुनै पनि फोर्स छैन, त्यहाँ एउटै मात्र फोर्स छ जुन फोर्सको कारणले गर्दाखेरि हरेक अब्जेक्ट्सहरू चाहिँ ओके डाउनवर्ड फल भइरहेको छ भने त्यो बेलाको फल एउटा स्पेसल टाइप अफ फल हुन्छ क्लास 10 त्यो फल नै के हो त फ्री फल that is free fall सुन है बुझ तिमीहरूले फल मात्र भन्ने वर्ड र त्यो फलको अगाडि फ्री भन्ने वर्ड थपेपछि यो फ्री फल र फल चाहिँ अलिक फरक हुन्छ ओके फलिङ केसमा बडीको अस्लेसन जति पनि हुनसक्छ इभन तिम्रो अस्लेसन जेरो पनि हुनसक्छ किन भेलोसिटी चेन्ज नभइकन सेम भेलोसिटीमा चाहिँ तिम्रो फल भएछ भने अस्लेसन जेरो हुन्छ होइन र अस्लेसन घट्न सक्छ अस्लेसन जेरो हुनसक्छ फलको केसमा तर फल भन्ने वर्डमा फ्री भन्ने वर्ड आएपछि चाहिँ अब के बुझ्नु पर्यो भने त्यो केसमा त्यो बडीमा oscillations is always equal to the oscillation due to gravity. Let me tell you class 10 a free fall भन्ने वर्डले चाहिँ मोसन भन्ने स्टेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ सो फ्री फल इज द मोसन ओके इट इज द फलिङ डाउनवर्ड ओके टुवर्ड्स द हेभनली बडी टुवर्ड्स द अर्थ टुवर्ड्स द मुन ओके अर टुवर्ड्स द जुपिटर यो चाहिँ मोसन हो फ्री फल भनेको मोसन हो ओके अनि जुन मोसन के को कारण हुन्छ त भने बिकज अफ ओन्ली वान फोर्स and that force is the gravity of the earth or gravity of the heavenly body okay कुनै बडी फलिङ डाउनवर्ड छ खसिरहेको छ भने त्यो टाइममा ऊ खस्नको लागि त्यहाँनिर अप्लाई भएको फोर्स ग्रेभिटी मात्र छ ग्रेभिटी एसेप्ट अरू कुनै पनि फोर्स छैन भने हो त्यो टाइमको फल फ्री फल हो ओके एन्ड यो टाइम कुन बेला हुन्छ भने यु नो इन द एब्सेन्स अफ योर रेजिस्टेन्स अर इन द एब्सेन्स अफ एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स हेर त यो रेजिस्टेन्स भन्ने कुराहरू oscillation due to gravity भन्ने कुराहरू है अनि हामीले कोइन एन्ड फेदर एक्सपेरिमेन्टमा जुन कन्क्लुजन ड्र गर्यौं ओके हामीले जुन कन्क्लुजन पढ्यौं अब फ्री फलसँग एकदमै इन्टरलिङ्क लिङ्क छ ओके एक अर्कामा यिनीहरू एकदमै डिपेन्डेन्ट छन् इन्टरडिपेन्डेन्ट छ राइट है तर फ्री फल इज द मोसन ओके अफ अ बडी फलिङ डाउनवर्ड only due to the gravity of the earth in the absence of your resistance दुईटा कुरा याद गर ग्रेभिटी मात्र भन्ने फोर्स छ राइट अनि यो रेजिस्टेन्स एब्सेन्स छ भने हो त्यो बेलाको जुन मोसन छ बडीको द्याट इज कल्ड फ्री फल यसलाई हामी आफ्नो भाषामा स्वतन्त्र खसाई भन्छौँ है स्वतन्त्र खसाई भन्छौँ अनि यो टाइममा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो बडीमा प्रोड्युस भएको जुन अस्लेसन छ नि ओके द्याट इज अलवेज इक्वल टु अस्लेसन ड्यु टु ग्रेभिटी राइट ओके सो फ्री फल इज कज बाई द ग्रेभिटी अफ द अर्थ ग्रेभिटी अफ द हेभनली बडी राइट that is the body in motion and in which that oscillation of that falling body is equal to oscillation due to gravity and यसलाई हामी के भन्छ त फ्रीली फलिङ बडी भन्छ है त तर सुरुमा हामीले व्हाट इज oscillation due to gravity भनेर पढ्दाखेरि पनि ओके हामीले कसरी डिफाइन गरेका थियौं भने द oscillation produced on a freely falling body भनेको थियौं है फलिङ बडीको अगाडि फ्रीली भन्ने वर्ड राखेको थियौं तर फ्रीली फलिङ बडी ड्यू टु द ग्रेभिटी अफ द अर्थ भनेको थियो नि तर फ्रीली फलिङको केस भनेको त ओके द्याट अस्लेसन जुन छ त्यो चाहिँ अस्लेसन ड्यू टु ग्रेभिटीसँग इक्वल हुन्छ न्युमेरिकल इक्वल हुन्छ राइट ओके यो फ्री फल भयो है त इन डिटेल हेर्यौं भने सो वी क्यान अल्सो डिफाइन द टर्म फ्री फल ओके लाइक दिस व्हेन अ बडी इज फलिङ फ्रीली टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द अर्थ हामी जुन डाउनवर्ड भन्दैछौँ नि क्लास ओके त्यसको मेन त कहाँ हो त ओके त्यसको डेस्टिनेसन अथवा चाहिँ त्यसको डिरेक्सन कता हो त सेन्टरतिर हो है So when a body is falling freely towards the center of the earth under the influence of the gravity or a gravitational pull of the earth only, okay, and that motion is called the free fall. Okay, एउटा वेले हामी free fall को meaning अथवा त्यसलाई डिफाइन यसरी पनि गर्न सक्यौ है त okay the motion okay in which a body falls freely towards the center of the earth just because of the gravity of the earth okay where there is the absence of your resistance उलाई केही कुराले रोकेको छैन अवरोध गरेको छैन सिम्पली एउटा मात्र फोर्स त्यहाँनिर एक्ट भएर जो सरर खसेको छ भेलोसिटी इन्क्रिज भइरहेछ अनि यसलाई युनिफर्म अस्लेसन क्रिएट भइरहेछ भेलोसिटी चाहिँ एभ्री सेकेन्ड चेन्ज भइरहेछ ओके र अस्लेसन के छ युनिफर्म छ सुरुमा 0 थियो भने 1 सेकेन्ड पछि 9.8 भयो
फेरि अर्को सेकेन्डपछि 19.6 भयो, फेरि अर्को सेकेन्डपछि 29.4 भयो। र एभ्री सेकेन्ड चाहिँ भेलोसिटी इन्क्रिज हुँदैछ। ओके, जसले गर्दा अस्लेसन के छ, युनिफर्म छ। र त्यो के बराबर छ त, अस्लेसन ड्यु टु ग्राभिटी बराबर छ भने द्याट मोसन इज कल्ड फ्री फल। अब इन सर्ट अर्को तरिकाले पनि हामी फ्री फलको मिनिङ लेख्न सक्छौँ अथवा डिफाइन गर्न सक्छौँ। ओके, द मोसन अफ अ बडी अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ फोर्स, ओके, अफ ग्राभिटी एलोन इज कल्ड अ फ्री फल। बुझिन्छ है। अब स्वतन्त्र खसाइ भनेको के हो, वाट इज फ्री फल भनेको के भने द मोसन अफ अ बडी, ओके, जस्ट ड्यु टु द इन्फ्लुएन्स अफ ग्राभिटी where there is the absence of your resistance. है, अब यसमा कस्तो कस्तो इफेक्ट देखिन्छ त, बडी इज इन स्टेट फल आएको छ भने, फल भइरहेको छ भने यसमा कस्तो इफेक्ट देखिन्छ भने one effect we can see that the oscillations of that freely falling body equal to oscillation due to gravity. अब where can the free fall of a body occur? Naturally free fall कहाँ हुन सक्छ भने obviously in the absence of air resistance, अनि जहाँनिर एयरको रेजिस्टेन्स हुँदैन, जहाँनिर एयरले आफ्नो फोर्स एक्जर्ट गर्दैन, त्यो भनेको त भ्याक्युम हो। ओके, तर कुनै बडी भ्याक्युममा फल भइरहेछ भने obviously the body can be in the state of free fall. अर्को भने त स्पेस भइहाल्यो obviously। ओके, स्पेस जुन हाम्रो युनिभर्समा स्पेस छ, so where is okay, where we do not get any effect of the gravity of any heavenly body, जसलाई हामी नल पोइन्ट अफ स्पेस पनि भन्न सक्छौँ। ओके, जहाँनिर डिफ्रेन्ट हेभिली बडीको जुन ग्राभिटेसनल फोर्सहरू के हुन्छ त्यहाँनिर नेट जेरो हुन्छ। ओके, क्यान्सल हुन्छ, अनि त्यहाँनिर कुनै पनि ग्राभिटीको इफेक्ट देखिँदैन स्पेसको नल पोइन्टमा। अनि त्यस्तो केसमा चाहिँ, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ ओके बडी नेचुरली के हुन्छन्, फ्री फल हुन्छन् है त। अब अर्थ र मुनको केस कुरा गर्ने, अर्थमा फ्री फल हुनसक्छ, यस त्यो हुनसक्छ केही कारणमा, होइन भने अर्थमा फ्री फल हुने चान्स एकदमै कम हुन्छ, किनभने अर्थमा त एटमोस्फियर छ। अर्थलाई त एयरले सराउन्ड गरेको छ भने अर्थमा त एयर रेजिस्टेन्स हुन सक्यो नि। तर कुनै कुनै केसमा अर्थमा फ्री फल कुन बेला हुन सक्छ भने यस्तो बडी हुनु पर्यो जसको सेप र साइजले डिटरमाइन गर्छ। भनेको जुन बडीको तिम्रो सर्फेस एरिया कम छ, ओके, जसमा एयर रेजिस्टेन्स लाग्न सक्दैन, एप्लाई हुन सक्दैन, त्यस्तो अब्जेक्ट्सहरू फल हुँदैछ भने चाहिँ त्यो बडी फ्री फल हुन सक्यो है। जस्तै हामीले लास्ट टाइम क्यानल बल भनेर हामी तोपको जुन बल छ नि, गोली जस्तो बम जस्तो होइन, आइरन बल, त्यसको सर्फेस एरिया कम थियो तर त्यो फ्रीली फल भयो। होइन भने नेचुरली सबै अब्जेक्ट्समा अर्थमा फ्री फल हुँदैन। अझै फेदरको कुरा लियौँ भने त फेदर त फ्री फल अर्थमा हुँदै हुँदैन होइन। हामीले पोलिथिन ब्यागको कुरा गऱ्यौँ भने ओके, अथवा हामीले चाहिँ कुनै पेपर सिट, ओके, कागजको पान्नाको कुरा गऱ्यौँ भने राइट, अब त्यो त फ्री फल हुँदै हुँदैन, किनभने त्यसमा इजिली एयर रेजिस्टेन्स के भइरहन्छ, एक्जर्ट भइरहन्छ। ओके, तर मुनमा त फेरि के हुन्छ, तर एभ्री अब्जेक्ट्स ओके दे क्यान बी इन द स्टेट अफ फ्री फल बिकज मुनमा ग्राभिटी छ राइट। ओके, हुन त अर्थको भन्दा 1.6 टाइम्सले कम छ ओके मुनको ग्राभिटी राइट। त्यो ग्राभिटी कम हुँदा हुँदैन मुनमा ग्राभिटी छ, तर मुनमा के छैन त क्लास 10 एयर छैन, ओके, एटमोस्फियर छैन, एकदमै लेस एयर, लेस एटमोस्फियर भएको कारणले गर्दाखेरि ओके त्यहाँनिर एयर रेजिस्टेन्स पाइँदैन, ओके, एयर अफ थ्रस्ट पाइँदैन, जसले गर्दाखेरि मुनमा हरेक अब्जेक्ट्सहरू फल हुँदा कसरी फल हुन्छ नि त, फ्री फल हुन्छ। यही नै रिजन हो क्लास 10 तिमी प्यारासुटबाट जम्प गर्यौ सिग्निफिकेन्ट हाइटबाट भने अर्थमा सेफ्टी ल्यान्ड हुन्छ हेर है। तिमी एउटा सर्टेन हाइटबाट जम्प गर्दैछौ, त्यो बेला तिमीले प्यारासुट युज गर्यौ भने अर्थमा चाहिँ तिमीले एकदमै सेफ्टी ल्यान्ड हुन सक्छौ राइट। तर प्यारासुटबाट तिमी जम्प गर्यौ तिम्रो सर्टेन हाइटबाट मुनमा भने त्यसले सेफ्टी ल्यान्ड हुँदैन, किनभने फलिङ अफ प्यारासुट अन द मुन ओके इज अ फ्री फल, इज अ फ्री फल, किनभने मुनमा के छैन त एयर रेजिस्टेन्स छैन, जसले गर्दा त्यहाँनिर हरेक अब्जेक्टको अस्लेसन कति बराबर हुन्छ, त्यहाँ मुनको अस्लेसन ड्यु टु ग्राभिटी बराबर हुन्छ। ओके, ल हेरौँ प्लिज, यहाँनिर एउटा सानो इक्जाम्पल छ, एउटा सानो रिजनल फ्याक्ट छ क्लास 10, तिमीले आफ्नो स्लाइडमा देख्यौ होला, एकछिन डिस्कस गर्छौँ। ओके, द फल अफ अ प्यारासुट टुवर्ड्स द अर्थ इज नट अ फ्री फल भनेको होइन, तिमीले पिक्चरमा देखिहाल्यो। ओके, प्यारासुटको जुन अम्ब्रेला छ त्यसको लार्ज एरिया छ, त्यसको लार्ज सर्फेस एरियाको कारणले गर्दाखेरि ओके तलबाट जुन डाउनबाट ओके जुन एयरले एक्जर्ट गरेको जुन चाहिँ फोर्स छ नि अपवर्डतिर भनेको एयरको जुन अपथ्रस्ट छ, त्यो एयर रेजिस्टेन्स इजिली यो प्यारासुटको अम्ब्रेलामा के हुन्छ, एप्लाई हुन्छ। त्यसलाई ग्राभिटीले ओके यो प्याराट्रुपरलाई भनेको यो पर्सनलाई ओके यो प्यारासुटलाई डाउनवर्ड पुल गरे पनि ओके यो जुन प्यारासुटको अम्ब्रेला छ है यसको लार्ज एरिया सर्फेस एरिया ओके यहाँ एयर रेजिस्टेन्स के हुन्छ त, यहाँ एप्लाई हुन्छ, यहाँ एक्जर्ट हुन्छ।
ओके जसले गर्दा के हुन्छ ओके यो फलिङ बडीको चाहिँ भेलोसिटी डिक्रिज हुन्छ राइट अनि भेलोसिटी डिक्रिज हुँदै जाँदाखेरि तिम्रो चाहिँ के हुन्छ त भने यहाँनिर अस्लेसनमै डिक्रिज हुँदै जान्छ अनि यस्तोसम्म केस आउन सक्छ क्लास 10 ओके यस्तो कन्डिसनमा ओके जुन टाइममा यो तलतिर आएको जुन ग्राभिटी भनेको जुन डाउनवर्ड पुल गरेको जुन फोर्स ग्राभिटी छ राइट अथवा यो पर्सनको जुन वेट छ प्याराटोफोरको जुन वेट छ र ओके तलबाट माथितिर जुन चाहिँ एक्ट गरेको यो रेसिस्टेन्स छ नि है यो रेसिस्टेन्सको डिरेक्सन अपवर्ड अनि वेटको डिरेक्सन डाउनवर्ड अनि त्यो वेट अफ पर्सन र यो रेसिस्टेन्स इक्वल भइदियो भने के हुन्छ त्यहाँनिर भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ ओके भेलोसिटी युनिफर्म हुन्छ भनेको भेलोसिटी चेन्ज हुँदैन अनि एउटै अस्लेसनमा त्यहाँनिर खस्छ र त्यो अस्लेसन कति हुन्छ त 0 हुन्छ राइट र अर्थको केसमा है प्यारासुटबाट हामी जम्प गर्दैछौँ भने अभियसली अस्लेसन के हुँदो रहेछ डिक्रिज हुँदो रहेछ ओके हाम्रो जुन 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ अर्थको अस्लेसन ड्यु टु ग्राभिटी ओके त्योभन्दा कम हुन्छ र कम हुँदै जाँदाखेरि यस्तोसम्म पनि कन्डिसन त्यहाँनिर देखा पर्छ जसको अस्लेसन के हुन्छ 0 हुन्छ भनेको भेलोसिटी घट्दै जान्छ र कन्स्ट्यान्ट हुन्छ होइन अनि एकदम ब्यालेन्स फोर्समा बिस्तारै खस्छ हामी एकदम धेरैभन्दा धेरै हाइटबाट हामी जम्प गरे पनि सो ओके बाइ द प्यारासुट we can land safely on the earth's surface. So jumping okay by the parachute is not a free fall. I repeat, okay, the fall of a parachute towards the earth is not not a free fall. बुझ्यो है त किन यहाँनिर के छ त ओके यो रेजिस्टेन्स छ ग्राभिटी मात्र हुनुपर्ने हो फ्री फलमा यहाँनिर ग्राभिटी मात्र नभएन यहाँ अर्को फोर्स पनि छ जुन अपोजिट छ त्यो हो यो रेजिस्टेन्स अनि जब यो रेजिस्टेन्स आउँछ ओके ग्राभिटीको अपोजिट भन्ने त्यो बेलाको फल त हामी फ्री फल भन्नै सक्दैनौँ अनि अर्थमा त एटमोस्फियर छ अर्थमा त एयर छ ओके जसले यो रेजिस्टेन्स क्रिएट गर्छ र त्यो चाहिँ कता एक्ट हुन्छ अपोजिट टु द ग्राभिटी ओके भन्ने गर्दाखेरि त्यो फलिङ बडीको अस्लेसन के जान्छ त अस्लेसन ड्यु टु ग्राभिटीसँग इक्वल हुँदैन ओके फरक पर्छ जसले गर्दा यो फ्री फल होइन ओके सो फलिङ अफ प्यारासुट ओके अन द अर्थ सर्फेस इज नट अ फ्री फल okay falling of parachute on the moon is a free fall right but falling of a parachute on the earth is not a free fall pura clear छ है किनभने यो डिस्टेन्स कारण गर्दाखेरि oscillation decrease हुन्छ even oscillation can be exponentially 0 हुन सक्छ भन्ने है त ओके नाउ अब हामी अर्को टपिकलाई थोरै कनेक्ट गर्न खोज्दैछौँ क्लास 10 नेक्स्ट टपिक भनेको वेटलेसनेस हो I hope okay you people have understood about the free fall weightlessness भन्ने टपिक कनेक्ट गर्नुभन्दा पहिला ओके त्यसको बारेमा पढ्नुभन्दा पहिला थोरै यहाँनिर मास एन्ड वेटको डिफ्रेन्सेस हेरौँ है यु आर सो मच फेमिलियर विथ दिस टर्म्स होइन वाट इज मास वाट इज वेट भन्ने कुरा त तिमी इजिली यसको चाहिँ डिफाइन ओके यसको कन्सेप्ट तिमी राम्रोसँग भन्न सक्छौ यो डिफ्रेन्सेस बिट्विन मास एन्ड वेटमा ओके त्यहाँनिर नम्बर 2 को डिफ्रेन्स चाहिँ हेर त नम्बर 2 को डिफ्रेन्स चाहिँ इम्पोर्टेन्ट है मास भन्ने क्वान्टिटी यो आफै फन्डामेन्टल क्वान्टिटी हो र स्केलर पनि हो ओके मास इज अ स्केलर जसले गर्दाखेरि ओके इट क्यान नट बी 0 नेगेटिभ मिन्स मास अफ अ बडी इज अलवेज पोजिटिभ मास आफै के हो त मोलिक्युलको नम्बर हो राइट है म्याटर हो ओके अनि क्वान्टिटी अफ म्याटर कति छ भन्ने कुराले के त कुनै पनि बडीको मासलाई डिटरमाइन गर्छ भने कुनै म्याटर त्यहाँ एक्जिस्ट छ भने त अभियसली इट हेज मास है तर मास त 0 हुन सक्दैन र सर्टेन पार्टिकुलर बडीको लागि ओके कुनै ठाउँ उसको मास कति छ भने wherever that body is moved ओके अथवा कुनै पर्सनको सर्टेन एउटा मास 50 केजी छ भने ऊ जहाँसुकै जाओस् है तिमी सेन्टर अफ द अर्थमा जाओस् अथवा चाहिँ एबभ द सर्फेसमा जाओस् अथवा जुपिटर मुन सन कुनै पनि तिम्रो चाहिँ ओके पोइन्टमा पुगोस् यो उसको मास के हुन्छ सेम हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है तर मास क्वान्टिटी के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ तर वेट भन्ने त के हो त यो त फोर्स हो हेर है हामीलाई कति ग्राभिटीले पुल गरेको छ त्यही ग्राभिटी बराबर नै हाम्रो वेट हुन्छ isn't it so the force with which we are attracted okay towards the center of the earth is the weight of our body अनि वेट त फोर्स हो ओके जुन भेक्टर हो अनि यो त अब नेगेटिभ पनि हुन सक्यो ओके पोजिटिभ पनि हुन सक्यो र 0 पनि हुन सक्यो र के कुरा छ भने एउटै बडीको पार्टिकुलर बडीको ओके मास कन्स्टेन्ट भए पनि यसको वेट चाहिँ के हुन्छ भेरिएबल हुन्छ ओके वेट अफ अ बडी यस चेन्जेस फ्रम ओके I will discuss later now okay weight of a body changes from place to
प्लेस ओके तर सेन्टरमा अर्थको सेन्टरमा वेट कति छ 0 राइट अब नल पोइन्टमा स्पेस त 0 नै भइहाल्छ अब एउटै बडीको तिम्रो चाहिँ वेट तिमीले मेजर गर्ने भने अर्थमा एउटा सर्टेन भ्यालु आउँछ भने त्यही बडीको वेट फेरि मुनमा के हुन्छ कम हुन्छ 1/6 टाइमले कम हुन्छ राइट अनि त्यही बडी सेम बडीको वेट तिम्रो चाहिँ अर्थको भन्दा मुनमा कम थियो भने त्यही बडीको वेट फेरि जुपिटरमा के हुन्छ एकदमै हाई हुन्छ तर एउटा तिमीले सर्टेन एउटा चाहिँ मास तिमीले चाहिँ ओके अर्थमा चाहिँ लिफ्ट गर्न सक्यो भने त्यही मास तिमीले ओके जुपिटरमा लिफ्ट गर्न नसक्ने हुन्छ त्यसको वेट बढ्छ वेट चेन्जेस फ्रम प्लेस टु प्लेस अनि चेन्जेस हुँदाखेरि समटाइम इट्स भ्यालु क्यान बी 0 अनि जुन टाइममा ओके कुनै बडीको वेट रियलमै 0 हुन्छ हेर न्युमेरिकल्ली वेटको भ्यालु कति हुन्छ 0 हुन्छ जस्तै मैले अघि नै भने प्लेस सेन्टर अफ द अर्थ सेन्टर अफ द हेभन्ली बडी ओके सेन्टर भनेको त त्यस्तो ग्राभिटीको कुनै इफेक्टै हुँदैन किन त्यहाँनिर इफेक्टिभ मास नै 0 भइसकेको हुन्छ ओके ग्राभिटी डिपेन्ड गर्ने भने त बडीको मासमा हो त्यहाँ इफेक्टिभ मास नै नभएपछि त्यहाँनिर ग्राभिटी के हुन्छ 0 हुन्छ जसले गर्दा अस्लेसन ड्यु टु ग्राभिटी स्मल जीको भ्यालु पनि 0 हुन्छ भने हरेक हेभन्ली बडीको सेन्टरमा के हुन्छ तिम्रो बडीको वेट 0 हुन्छ राइट अब तिम्रो नल पोइन्टमा कुरा गर्यौँ ओके नल पोइन्ट भनेको तिम्रो स्पेसमा यस्तो हो जहाँनिर तिम्रो नेट फोर्स के हुन्छ 0 हुन्छ भनेको त्यहाँ पनि स्मल जीको भ्यालु 0 हुन्छ अनि वेट भनेको W = mg हो ओके त्यहाँनिर बडी छ त्यहाँ मास हुँदा हुँदै पनि स्मल जीको भ्यालु 0 भएको कारणले गर्दाखेरि वेट के हुनु भयो 0 हुन गयो तर अब तिम्रो नल पोइन्ट स्पेसमा र सेन्टर अफ द हेभन्ली बडीमा तिम्रो ट्रुली रियलमै बडीको वेट के भयो 0 भयो न्युमेरिकल्ली है अनि सर्टेन टाइममा तिम्रो अब ओके तिम्रो त्यहाँ रियल वेट 0 भयो त्यो त ट्रुली वेटलेसनेस भइहाल्यो र किनकि यो वर्ड वेटलेसनेस छ नि त लेस छ नि त वेटलेस भनेको त वेट नभएको जसलाई हामी तौलविहीनता भन्छौँ यसलाई वेटलेसनेस भनेको तौलविहीनता तौल नभएको भन्यो तर अब स्पेसमा र सेन्टरमा त रियलमै वेट भएन 0 नै भयो भने अब कहिले कहिले चाहिँ कस्तो हुन्छ कुनै बडीलाई चाहिँ ओके मेरो वेट छैन क्या हो जस्तो फिल हुन्छ एउटा सेन्सेसन हुन्छ यस्तो एउटा स्टेट त्यहाँनिर क्रिएट हुन्छ यस्तो एउटा कन्डिसन त्यहाँनिर क्रिएट हुन्छ ओके जुन कन्डिसनमा चाहिँ कुनै बडीले चाहिँ मलाई कुनै फोर्सले चाहिँ अट्र्याक्ट गरेको छैन भन्ने एक्सपिरियन्स गर्छ okay the state at which a body okay feels that it is not attracted by any force बुझिनु अनि त्यो बेला चाहिँ apparent weight 0 देखिन्छ किनभने त्यो बेला कुन स्टेटमा हुन्छ द बडी भने फ्री फलमा हुन्छ अनि फ्री फल भएको केसमा चाहिँ तलबाट दिने जुन रिएक्टिभ फोर्स त्यो त छैन राइट अनि रिएक्टिभ फोर्स त्यहाँ 0 भएपछि त ओके त्यहाँनिर चाहिँ त्यो बडीले चाहिँ ओके त्यहाँनिर आफूमा केही छ भन्ने कुरा नै फिल गर्दैन वेट छ भन्ने कुरा फिल गर्दैन आफूलाई के लाग्छ वेट छैन भन्ने लाग्छ आफूलाई एकदमै हलुङ्गो केही नहो जस्तो फिल गर्छ भने ओके त्यस्तो कन्डिसन स्टेटलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ वेटलेसनेस भन्छौँ तर रियल वेट 0 हुन सक्यो ओके नेक्स्ट भनेको चाहिँ एपरेन्ट वेट 0 हुन सक्यो है अब अर्थको सर्फेसमा चाहिँ एपरेन्ट वेट 0 भयो जस्तै यहाँनिर साइडमा एउटा फिगर देखाएको छ यो स्प्रिङ ब्यालेन्स ओके स्प्रिङ ब्यालेन्समा एउटा स्टोन ओके त्यहाँनिर फिक्स गरिएको छ जब तिमीले आफ्नो हातले होल्ड गर्छौ त्यसलाई ओके होल्ड गर्नु भनेको त तिमीले आफ्नो फोर्स त्यहाँनिर एक्जर्ट गरेका छौ जुन चाहिँ ठ्याक्क ग्राभिटीको अब्जेक्ट हुन्छ हामीले कुनै अब्जेक्टलाई ओके आफ्नो फोर्सले चाहिँ होल्ड गर्नु भनेको त सो वी आर अप्लाइङ द फोर्स अगेन्स्ट द ग्राभिटी अनि त्यो टाइममा चाहिँ ओके यो वेटको त्यहाँनिर वेट देख्थ्यो हेर त स्प्रिङ ब्यालेन्समा है अनि स्प्रिङ ब्यालेन्सले त्यो स्टोन जुन पिस अफ स्टोन छ त्यसको वेट सो गर्यो राइट तर हामीले छोड्यौँ अब हेर है जब छोड्यौँ ओके त्यो बेला कस्तो कन्डिसन भयो भने यो स्टोनमा पनि स्प्रिङ ब्यालेन्स त्यहाँ यो रेजिस्टेन्स भन्ने फोर्स लागेन ओके अनि यो स्प्रिङ ब्यालेन्स र स्टोन मोसनमा आयो आउँदाखेरि त्यहाँनिर पुल गर्ने एउटा मात्र फोर्स भयो द्याट इज ग्राभिटी अनि ग्राभिटी मात्र छ यो रेजिस्टेन्स छैन भने त्यो बेला चाहिँ यो स्प्रिङ ब्यालेन्स र स्टोन दुईटै केमा भयो त कन्स्टेन्ट फ्री फलमा भयो अनि यस्तो बेलामा पनि यो स्टोनको वेट त्यहाँनिर स्प्रिङ ब्यालेन्सले देखाएन हेर त त्यहाँ एपरेन्ट वेट के भयो 0 भयो अनि सेकेन्ड फिगरले जुन सो गरेको छ ओके त्यो बेलामा यो स्टोनले ओके त्यहाँनिर चाहिँ क्रिएट गरेको अथवा एक्वायर गरेको जुन स्टेट कन्डिसन छ त्यो हो वेटलेसनेस हो ओके क्लास 10 सो वेटलेसनेस इज द कन्डिसन अफ अ बडी इन विच इट फिल्स द्याट इट ओके इन विच इट इज नट इन्फ्लुएन्स्ड बाई एनी फोर्स इट इज नट अट्र्याक्टेड बाई एनी फोर्स जस्तै हामी अहिले सबैजना आफ्नो चेयरमा बसेका छौँ ओके हामी चेयरमा बस्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बडीले एउटा फोर्स दिएको छ चेयरलाई अनि इन्टर्न चेयरले पनि फोर्स दिएको छ बुझ्यो है किनभने न्युटन्स थर्ड ल मोस्टले के भन्छ त्यहाँ चाहिँ एक्सन र रिएक्सन हुन्छ भनेको छ
तर अब मानौ अहिले नै ओके कुनै एउटा कन्डिसन भयो त्यहाँनिर मिराकल भयो हामी चेयरसँगै खस्यौँ भने त्यो बेलामा के हुन्छ भने चेयरबाट आउने जुन रियाक्टिभ फोर्स छ नि त्यो हामीले फिल गर्दैनौँ किनभने चेयर पनि फ्री फलमा छ र हामी पनि के छ फ्री फलमा छ तथा त्यो बेलामा चाहिँ यदि स्प्रिङ ब्यालेन्स राखेर हाम्रो वेट हेऱ्यो भने त्यो स्प्रिङ ब्यालेन्समा कति चाहिँ तिम्रो म्याग्निट्युड सो गर्छ भने 0 सो गर्छ राइट र फ्री फलको जुन कन्डिसन छ जुन मोसन छ त्यो मोसनमा ओके बडीको वेट 0 देखिँदो रहेछ वेटलेसनेस तर प्यारासुटबाट जम्प गर्दाखेरि मुखमा बेलामा चाहिँ वेट कति भइरहेको हुन्छ त 0 भइरहेको हुन्छ एपरेन्टली है त उसको त्यहाँनिर रियल वेट हुँदा पनि त्यहाँनिर चाहिँ एपरेन्टली वेट हुन्छ भनेको त्यो प्यारासुटले त्यो बेलामा वेट कुनै फिल गर्दैन ओके उसलाई कुनै चाहिँ फोर्सले चाहिँ त्यसले अट्र्याक्ट गरेको अथवा इन्फ्लुएन्स गरेको फिल गर्दैन राइट है अब कन्डिसन के हो भने हेर त कन्डिसन फर वेटलेसनेस कस्तो कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ कुनै बडीको वेटलेसनेस हुन्छ भने एउटा त अभियसली हामीले भन्यौँ त्यो फ्री फलमा भन्यौँ ओके फ्री फलमा जब तिम्रो अस्लेसन्स प्रोड्युस अन बडी र अस्लेसन ड्यु टु ग्राभिटी इक्वल हुन्छ ओके त्यो बेलामा चाहिँ रियाक्टिभ फोर्स 0 भइदिन्छ जसले गर्दाखेरि बडीमा वेटलेसनेस हुन्छ है अनि अर्को भनेको सेन्टर अफ द अर्थमा किन सेन्टर अफ द अर्थमा के हुन्छ ग्राभिटी नै हुँदैन स्मल जीको भ्यालु नै 0 हुन्छ जसले गर्दा डब्लु नै 0 भएर है अनि अर्को वेटलेसनेस भनेको चाहिँ के रहेछ भने स्पेससिपमा जुन आर्टिफिसियल सेटेलाइट छ नि ओके जुन डिफ्रेन्ट लागि ओके अर्थबाट सेटेलाइट सेन्ड गरेका छौँ अब तिम्रो एकदम रिसेन्ट डेटा अनुसारको चाहिँ तिम्रो अबाउट 2660 ओके तिम्रो चाहिँ जियो सेटेलाइट्सहरू तिम्रो चाहिँ अलरेडी लन्च भइसकेको छ भनेको तिम्रो जियो स्टेसनरी जुन अर्बिटमा छ नि ओके अहिलेमा ओके आफ्नो अर्बिट बनाएर तिम्रो चाहिँ अब 2660 सेटेलाइट तिम्रो चाहिँ रिभल्भ गरिरहेछ अनि त्यो सेटेलाइटभित्र कुनै त्यहाँनिर कुनै मान्छे छ भने उसले त्यो बेलामा चाहिँ आफूलाई वेटलेसनेसको फिल गर्छ भनेको उसमा वेट छैन भने उसले फिल गर्छ र बुझ्दैछौ है ल अब हेरौँ यहाँनिर जस्तै मैले फेरि यो कुरा रिपिट गर्न किन खोजेँ भने किनभने यो कन्डिसनमा पनि त्यहाँ वेटलेस हुन्छ है एउटा ठुलो बल छ अर्को सानो बल छ यो अलरेडी हामीले पढिसकेका छौँ ओके अब मानौ यो सँगसँगै खसेको छ अनि यो दुईटामा चाहिँ अस्लेसन सेम प्रोड्युस भएको छ अनि अब हामीले के भन्न सक्यो भने यसमा प्रोड्युस भएको अस्लेसन चाहिँ इक्वल टु अस्लेसन ड्यु टु ग्राभिटी हो यो केसमा पनि यो दुईटै बडीले के गर्छ त भने तिम्रो वेटलेसनेस तिम्रो एक्सपिरियन्स गर्छ भनेको कुनै पनि तिम्रो फोर्सलाई चाहिँ पुल गरेको उसले एक्सपिरियन्स गर्दैन किनभने यो फिगर अनुसार के हो त भने दे आर अल्सो इन द स्टेट अफ फ्री फल ओके सो वेन अ बडी फिल्स that is not affected by any kinds of force okay especially gravity it feels like that or it seems like that the weight of a body is 0 okay weight seems to be 0 weight 0 जस्तो देखिन्छ अथवा 0 हुन्छ भने okay that is called weightlessness okay त्यो भनेको वेट नभएको ल के एक्जाम्पल हेरौँ है त वेटलेसनेस इन अ लिफ्ट म एकछिनमा फर्किन्छु अब एक दुईवटा एक्जाम्पल छ यहाँसम्म केही छ त क्लास 10 ओके यहाँसम्म जुन हामीले फ्री फल र वेटलेसनेसको जुन डेफिनेसन हामीले पढ्यौँ त्यसको मिनिङ पढ्यौँ र वेटलेसनेसको कन्डिसन पढ्यौँ कस्तो कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ बडीको वेटलेसनेस त्यहाँनिर देखा पर्न सक्छ भन्ने कुरा हेऱ्यौँ यहाँसम्म केही छ त त्यस्तो कन्फ्युजन छैन है जस्तै अब एक्जाम्पल हेरौँ है त अब लिफ्टमा हामी छौँ फर एक्जाम्पल अचानक के भयो भने त्यो लिफ्टलाई जुन होल्ड गर्ने जुन रोप छ ओके जुन स्ट्रिङ छ त्यो चाहिँ के भन्छ स्न्याप भयो डिट्याच भयो राइट लिफ्ट चाहिँ मोसनमा छ र स्पेसली लिफ्ट चाहिँ कता गइरहेछ भने माथिले तल्लोबाट चाहिँ तलतिर गइरहेछ है डाउनवर्ड मुभ भइरहेछ त्यो डाउनवर्ड मुभ भइरहँदाखेरि चाहिँ अचानक त्यो लिफ्टलाई जुन होल्ड गर्ने स्ट्रिङ छ त्यो स्ट्रिङ त्यहाँ चुडियो भने त्यो बेलामा चाहिँ लिफ्ट त्यहाँनिर मोसनमा आउँछ ओके अनि त्यो बेलाको मोसन के हुन्छ त फ्री फल हुन्छ है किनभने त्यो टाइममा त्यहाँनिर एक्ट हुने फोर्स एउटा मात्र हुन्छ द्याट फोर्स इज ग्राभिटी फोर्स अफ ग्राभिटी त्यो टाइममा लिफ्ट त फ्री फलमा भयो राइट अनि साथसाथै त्यो लिफ्टभित्र भएको जुन हामी छौँ नि ओके त्यो हामीमा पनि कस्तो मोसन आउँछ त फ्री फल आउँछ अब त्यो टाइममा लिफ्टले जति एसोलेसन गेन गरे हुन्छ राइट ओके हामीले त्यति नै एसोलेसन गेन गरे हुन्छ जसले गर्दाखेरि ओके लिफ्टबाट आउने जुन रियाक्टिभ फोर्स छ नि हो त्यो रियाक्टिभ फोर्स चाहिँ हामीले पाउँदैनौँ हामीले एक्सपिरियन्स गर्दैनौँ त्यहाँनिर ओके हामी स्टेप कहाँ छौँ लिफ्टमा छौँ लिफ्टको फ्लोरमा छौँ हाम्रो खुट्टा कहाँ छ लिफ्टको फ्लोरमा छ हेर राइट होइन अनि लिफ्टको फ्लोरमा हुँदाखेरि हाम्रोबाट जाएको फोर्स जुन एक्सन हो भने अब लिफ्टले दिने फोर्स के हुन्छ त रियाक्सन हुन्छ तर जब त्यो लिफ्ट डिट्याच हुन्छ ओके लिफ्टको स्ट्रिङ चुडिन्छ अनि लिफ्ट फ्री फलमा आउँछ र हामी फ्री फलमा आउँछ नि हो त्यो टाइममा चाहिँ त्यो लिफ्टबाट आउने जुन रियाक्टिभ फोर्स छ नि हो त्यो रियाक्टिभ फोर्स 0 भइदिन्छ अनि हामीले कुनै पनि त्यहाँनिर फोर्सको इफेक्ट हामीले फिल गर्दैनौँ
अब जस्तै तिमीले चेयरमा बस्दाखेरि अथवा लिफ्टभित्र आउँदाखेरि तिमीले अथवा कुनै सर्टेन हाइटबाट खस्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ वेटलेसनेस फिल गरेका छैनौ भनेको त्यहाँनिर रियाक्टिभ फोर्स छ। मानव यो रेजिस्टेन्स त्यहाँ लागू भइरहेछ भने अब रियाक्टिभ फोर्स कति लागू भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ केले देखाउँदो रहेछ भने क्लास 10 ओके त्यो डब्ल्यु इक्वल एम जी माइनस ए, यो जी भनेको चाहिँ अस्लेसन ड्यु टु ग्राभिटी हो राइट। अनि ए भनेको चाहिँ त्यो जुन मोसनमा आएको बडीको अस्लेसन हो। मानव सर्टेन हाइटबाट कोही खस्दैछ भने केही बडी खस्दैछ भने त्यसमा त अस्लेसन प्रोड्युस भएको छ। अनि त्यो बेलामा फ्री फल छैन राइट, फ्री फल छैन ओके। त्यो बेलामा चाहिँ यो रेजिस्टेन्स त्यहाँनिर एप्लाई भएको छ, त अस्लेसन त अभियसली कम हुने भयो। अब त्यहाँनिर अस्लेसन ड्यु टु ग्राभिटी र त्यो फलिङ बडी जुन छ नि, यहाँ हेर सुन है, मैले फ्रीली फलिङ भनेको छैन, मैले फलिङ मात्र भनेको छु। किन फलिङ भने त्यहाँनिर यो रेजिस्टेन्स छ भने अब त्यो यो रेजिस्टेन्सको कारणले गर्दाखेरि अनि फलिङ भइरहेको बडीमा प्रोड्युस हुने अस्लेसन त कम छ। अनि त्यो अस्लेसन ड्यु टु ग्राभिटी र त्यो अस्लेसन अफ फलिङ बडीको जुन डिफ्रेन्स र ओके मासलाई मल्टिप्लाई गऱ्यो भने त्यो बेलामा चाहिँ त्यो तलबाट कति फोर्स आएको छ भन्ने कुरा निकाल्न सकिँदो रहेछ न्युमेरिकली है। बडीको वेट निकाल्नलाई हामीलाई डब्ल्यु एमजी गर्ने भयौँ हामीले अघि अस्लेसन ड्यु टु ग्राभिटीको भ्यालु ल्याइहाल्यौँ। तर हामी सर्टेन हाइटबाट फल हुँदैछौँ, तर फल हुँदाखेरि फ्री फल छैन है, स्वतन्त्र खसाइ छैन। त्यहाँ यो रेजिस्टेन्स छ भने अब त्यो बेलामा कति यो रेजिस्टेन्स हामीमा लागेको छ त है, अपवर्ड कति फोर्स लागेको छ अपोजिट टु द ग्राभिटी भन्ने हामी कसरी निकाल्न सक्छौँ भने अस्लेसन ड्यु टु ग्राभिटीले तिम्रो चाहिँ त्यहाँनिर प्रोड्युस भएको अस्लेसन हामीले निकाल्न सक्यौँ र त्यो उसको डिफ्रेन्स र मास मल्टिप्लाई गऱ्यो भने योले कति चाहिँ तिम्रो फोर्स दिएको छ हामी निकाल्न सक्दो रहेछ भने अब लिफ्ट चुड्यो ओके, लिफ्ट के भयो त स्न्याप भयो, टिटिएस भयो भने त्यो टाइममा लिफ्ट हजुर फ्री फल भयो भने रियाक्टिभ फोर्स जेरो भयो, जसले गर्दाखेरि भित्र लिफ्टमा बस्ने मान्छेले के फिल गर्छ त वेटलेसनेस फिल गर्छ राइट है। अब त्यस्तै गरेर अर्को एउटा चाहिँ एक्जाम्पल क्लास 10 वेटलेसनेस स्पेससिप। अब यहाँ हेर है, अब एउटा जुन चाहिँ भेलोसिटीले जुन स्पिडले है त्यसको म्याक्सिमम तिम्रो सेटेलाइटको भेलोसिटी कति हुन्छ भने 48,000 किलोमिटर पर आवरसम्म हुन्छ। एकदमै हाई स्पिडमा विथ ग्रेटर फोर्स तिम्रो अर्थबाट के हुन्छ रकेट लन्च गरे हुन्छ। अनि रकेटले सर्टेन तिम्रो अर्बिटमा अथवा डिस्टेन्समा गएपछि तिम्रो सेटेलाइट तिम्रो जब रिलिज गर्छ नि अनि सेटेलाइट त्यहाँनिर अब बिना कुनै एक्सटर्नल एनर्जी अथवा फोर्सले त्यहाँ रिभल्भ गर्न सुरु गर्छ है। अनि हामीलाई थाहा छ इनर्सिया, ल अफ इनर्सिया ओके। अब ल अफ इनर्सियाले के हुन्छ भने कुनै एउटा बडी मोसनमा छ भने त्यो मोसनमा हुँदाखेरि त्यो जहिले स्ट्रेट लाइनमा आउँछ राइट। तर यो सेटेलाइट मानव यो पोइन्टमा छ भने त उसको फोर्सले गर्दा के हुन्छ यो स्ट्रेट त्यो बीतिर जान खोज्छ है। मानव ए भन्ने पोइन्टमा सेटेलाइट छ ओके, स्पेससिप छ, आर्टिफिसियल सेटेलाइट छ, तर उसको फोर्स उसको भेलोसिटीले गर्दाखेरि अब क्लास 10 को क्लास चाहिँ म मात्र बोलिरहेँ, एकदमै मोनोटोनस भयो है। ओके अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी यो ग्रेभिटेसन अथवा च्याप्टर फोर्सको चाहिँ केही क्वेसनहरू डिस्कसन गर्छौँ। त्यो बेला थोरै इन्ट्रोडक्सन हुन्छ है क्लास 10 है। म केही क्वेसन लिएर आउँछु अनि तिम्रो पनि केही क्वेसन लिएर आऊ, अनि त्यसपछि हामी चाहिँ एकअर्कामा चाहिँ यसो डिस्कसन गर्छौँ है। आज क्लास अलिकति म एकरो बोलिरहेँ अनि मोनोटोनसै हुनसक्छ, थोरै 2-3 मिनट जति लाग्ला है। कतिजना जोइन गर्यौँ लेट मी सी त ल। त्यो अघि जुन हामी अर्बिटिङ अफ सेटेलाइट ओके अराउन्ड द अर्थको जुन कुरा गर्दैछौँ नि त्यसलाई म कन्क्लुड गर्छु क्या, त्यसलाई सकाउँछु होइन, पछि फेरि है त। ओके जब सेटेलाइट्स ओके जुन स्पेससिप छ क्लास 10 त्यो अर्थको अर्बिटमा अर्थलाई रिभल्भ गर्दाखेरि त्यो बेला चाहिँ भित्र स्पेससिपमा अथवा चाहिँ स्पेससिपकै वेट के हुन्छ जेरो हुन्छ हामीले त भन्यो होइन। अब किन जेरो हुन्छ भने त्यसको एकदमै सर्ट रिजन सर्ट एन्सर भनेको चाहिँ जब सेटेलाइटले स्पेससिपले अर्थलाई रिभल्भ गर्छ नि अर्बिटमा त्यो बेलामा चाहिँ त्यो जुन सेटेलाइट छ त्यो चाहिँ कन्टिन्युसली फ्री फलको स्टेटमा हुन्छ है, फ्री फलको स्टेटमा हुन्छ है। जुन हामीले स्पेससिप भन्यो जस्तै अब स्लाइडमा आएको छ होला चाहिँ ए पोइन्टमा भएको जुन सेटेलाइट छ यो त अर्थको वरिपरि रिभल्भ गर्दैछ होइन। यो एबिसीमा देखाउन खोजेको सेटेलाइट एउटै हो, अर्थको जुन वरिपरि उसको अर्बिटमा चाहिँ आफूले रिभल्भ गर्दै गर्दाखेरि यो जुन सेटेलाइट छ नि एकदम प्रत्येक पोइन्टमा चाहिँ फ्री फलको स्टेटमा हुन्छ क्या। अनि जब कुनै बडी फ्री फलमा हुन्छ भने त डेफिनेटली त्यो बडीमा चाहिँ वेटलेस पनि हुने भयो है, वेटलेसनेस पनि हुने भयो भने अब कुरा के छ भने हेर है, एबाट बीतिर जान खोज्छ यो एको जुन सेटेलाइटको आफ्नो भेलोसिटीको कारणले गर्दाखेरि उनीको सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सको कारणले गर्दाखेरि। तर यो सेटेलाइट र ओके अनि यो अर्बिटको जुन अर्थ छ नि अर्बिटमा भएको सेटेलाइट र जुन अर्थको बिचमा त
यहाँनिर ग्राभिटेसनल पुल छ, ग्राभिटेसनल फोर्स छ। अनि जो ग्राभिटेसनल फोर्स भनेको चाहिँ त्यो सेन्ट्रिपिटल फोर्स हो कि हुन जान्छ भनेको अब यो सेटेलाइट के गर्छ अर्थले आफूतिर तान्छ राइट। अब ए को भेलोसिटीको कारणले गर्दाखेरि ओके ए नै भित्र मुभ हुन खोज्छ, तर अर्थको फोर्सले अर्थको ग्राभिटीको कारणले गर्दाखेरि ओके अनि यो बीतिर जान पाउँदैन, यो कता आउँछ सीतिर आउँछ। अनि रियलमा चाहिँ कता आयो सीतिर आयो है। अब एक्जाम्पल लागि पख है त, म जस्तै हामी लुकनथेलीबाट बाइकमा चढ्दै आउँदैछ होइन, अनि हामीले त्यही फोर्समा चाहिँ जस्तै बाइकमा आइरहेछौँ भने मानव कौशल आइपुग्यौँ, अब हामीले फोर्स चेन्ज गरेनौँ डिरेक्सन चेन्ज गरेनौँ भने त त्यो सिधै गठारतिर आउँछ। तर जब कौशलतार आइपुग्यौँ नि हामी त्यो टाइममा चाहिँ मानव हामीले चाहिँ डिरेक्सन फोर्स एप्लाई गऱ्यौँ, यसो टर्न गऱ्यौँ ओके अर्को फोर्स एप्लाई गऱ्यौँ भने त्यो बाइक कतातिर टर्न हुनसक्छ बालकोतिर टर्न हुनसक्छ है। तर सेटेलाइटको आफ्नै भेलोसिटी आफ्नै फोर्सले चाहिँ भित्र जान खोज्छ, तर के त सेटेलाइट र अर्थको बिचमा त ग्राभिटी छ। अनि यो ग्राभिटी जुन छ सेन्ट्रिपिटल फोर्स यसो कारणले गर्दाखेरि सेटेलाइट ए बीतिर जाँदैन, कता आउँछ सीतिर आउँछ है। ल अफ इनर्सियाले के भन्छ स्ट्रेट लाइनमा जानु यो ओके, तर ग्राभिटी भन्ने फोर्स के भन्छ स्ट्रेट लाइनमा नगएर के हुन्छ टपतिर आउँछ। अनि यो एबाट सीमा जब रियलमा आउँछ नि हो यो बेला फ्री फल हुन्छ राइट, यो सेटेलाइटको फ्री फल हुन्छ। अनि सेटेलाइट फ्री फल हुन्छ त सेटेलाइटभित्र बस्ने जुन एस्ट्रोनट छ ऊ पनि फ्री फलमा हुन्छ। अनि त्यो बेलामा एस्ट्रोनटको वेट के देखिन्छ 0 देखिन्छ, वेटलेसनेस हुन्छ। तर इन सर्ट ओके वाइ टु एस्ट्रोनट्स फिल वेटलेसनेस okay inside the spaceship which is orbiting around the earth भने because satellite along with the astronaut are in the state of free fall है, because of the gravity of the earth है। जुन अर्थको जुन ग्राभिटीको कारणले गर्दाखेरि है ग्राभिटेसनल फोर्सको कारणले गर्दाखेरि यो सेटेलाइट चाहिँ फ्री फल हुन्छ, जसले गर्दाखेरि वेटलेसनेस फिल हुन्छ भन्ने कुरा भयो। क्लियर है त। ल अघि नै डिस्कस गरिसक्यौँ। अब यो टाइममा कुनै प्यारासुटबाट जम्प गर्दाखेरि जिरो हुन सक्छ भनेर गरिसक्यौँ। अब लास्टमा चाहिँ 1 मिनट क्लास 10 त्यसपछि हामी बाई वे भन्छौँ आजलाई ओके। अब यो देखिहाल्यो रिचार्ज हुँदाखेरि स्प्रिङ ब्यालेन्समा 0 देखाएको छ, वेटलेसनेस भयो होइन फ्री फल भयो। यो क्वेसन थियो नि क्लास 10 लास्ट टाइम जस्तै होमवर्क जुन तिमीले पायो हेर त, यसमा 100 केजी र 200 केजी मास छ होइन। अनि एउटा स्पेयर चाहिँ जुन छ त्यसको रेडियस 5 मिटर देखाएको छ, अर्को चाहिँ डायमिटर देखाएको छ। अनि यो दुइटै स्पेयर चाहिँ कन्ट्याक्टमा छ है। यसको मतलब के भने यो दुइटाको जुन रेडियस छ नि जस्तै अहिलेलाई मानौँ ओके यो R1 हो एउटा ओके अनि अर्को चाहिँ R2 हो है। सानो स्फियरको जुन रेडियस चाहिँ 5 मिटर R1 भयो है, ठिक छ नि। अनि ठुलोको जुन रेडियस छ यो दिएको चाहिँ डायमिटर हो क्लास 10 14 मिटर भनेको। अब यो ठुलोको जुन रेडियस R2 छ यो चाहिँ के हुनु पर्यो भने 14/2 हुनु पर्यो है त, किनभने रेडियस भनेको त हाफ अफ डायमिटर हो। अनि यो त 7 हुन्छ। एउटा यो नम्बरमा यो क्वेसनमा टोटल डिस्टेन्स भनेको चाहिँ 5 + 7 हुन्छ। फर्मुला त सेम हो, F = क्यापिटल G M1 M2 अपन D स्क्वायर नि हो। अब D चाहिँ के हुने भयो त त्यो 5 + 7 12 हुने भयो है। तर G भनेको 6.67 × 10 - 11 × 100 × 200 अपन अनि 12 को होल स्क्वायर गर्ने के छ है। अब यस्तो न्युमेरिकल प्रब्लमलाई क्याल्कुलेटरबाट कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म अर्को क्लासमा चाहिँ सो गर्छु है। मेरो आफ्नै क्याल्कुलेटर चाहिँ तिमीलाई गरेर देखाउँछु। आजलाई यति नै, भिडियो सबैको अफ छ। ल केही बुझा छैन भने अर्को क्लासमा सोधा है। आज हामीले पढेको टपिक बुझा छैन भने जहाँनिर कन्फ्युज हुन्छ अर्को पिरियडमा चाहिँ हामी फेस टु फेस चाहिँ डिस्कस गर्छौँ र सेकेन्ड लेसन सुरु गर्छौँ प्रेसर भन्ने है त। आजलाई बाई बाई, हेभ अ गुड डे, थ्याङ्क यू सो मच क्लास 10।